सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। ए मन चंचला सतगुरु गुरु अमरदास पातशाह इस पौड़ी दे विच सानू एक उपदेश दिंदे ने कि धर्म दी दुनिया दे विच एक असूल है कि इत्थे चलाकी नहीं चलती। इत्थे मन जिन्ना सहज होएगा, इत्थे मन जिन्ना सधारण होवेगा, उन्नी परमात्मा दे नाल नेड़ता बनती है। संसार दी दुनिया दे उत्ते इहदे विपरीत है, उत्थे चलाकी चलती है। कई तरह दीयां चलाकियां बंदा करदा है, मनुख करदा है, पर यह गल धर्म की दुनिया विच लागू नहीं हुंदी। पातशाह कहंदे अपने मन नूं एकदम सीधा बना लै। मैं बेनती करां जिहड़े वीर सामने बैठे ने, आपां हर रोज़ बेनती करदे हां कि अपने आप ही इस पासे आके बैठ जाया करो ताकि सारी संगत आराम नाल अंदर बैठ जावे। साध संगत जी, सतगुरु जी ने पावन बचन आखे ने, ए मन चंचला चतराई किने ना पाया। सतगुरु जी कहंदे अपने मन नूं संबोधन करके, मन नूं सामने रख के अपनियां चलाकियां छड़ दे। धर्म की दुनिया विच चलाकी कम नहीं आउंदी। इत्थे एकदम सीधा बनना पैना है। आपां एक श्लोक पढ़ते हैं हर रोज़ सुखमनी साहिब दे विच। जिहड़ियां बीबियां जिहड़े वीर सुखमनी साहिब दा पाठ करते ने वो तकरीबन पढ़ते ने। आपां हुक्मनामा लैण लग्गियां भी कई बार उन्होंने मंगलाचरण विच पढ़ते हैं। उहदे विच सतगुरु जी ने वचन कीता, डंडाओत बंधन अनक बार। ਇਹਦੇ अर्थ बड़े प्यारे ने। जे तो सिंपल करांगे आपां कह दांगे जी महाराज ने क्या डंडौत बंदना लम्मे पै के। डंडौत बंदना की हुंदी है? लम्मे पै के बहुत सारे वीर करते हैं, डंडे की तरह सीधे होके मत्था टेकना। अपने तन नूं अपने शरीर नूं डंडे की तरह एकदम सीधा बना के सीधा रख के मत्था टेकना। पर सतगुरु जी ने केवल साडे तन नूं सीधा रखण दी गल नहीं, पातशाह ने मन नूं सीधा करन वास्ते किया कि मन दे विच जिन्ने बल छल ने ये कढ दे। क्योंकि मन जिहड़ा साडा बड़ा भारी है, बड़ा स्थूल है। और भगत कबीर जी की बाणी दे विच जदों आपां पढ़दे हां, उन्होंने एक वचन आखिया है। वो कहंदे वाहिगुरु मुक्त द्वारा संकरा। मुक्ति का जिहड़ा रस्ता है ना वो बड़ा बरीक है। संकरा मतलब सौड़ा, बहुत सूक्ष्म, जिहदे विच दी केवल हवा निकल सकती है, होर कोई चीज़ नहीं बाहर आ सकती। इन्ना बरीक रस्ता मुक्ति का मार्ग बहुत सौड़ा है। किन्ना क सौड़ा? राई 10वें भाए। राई का दाना आप जी ने वेखिया, सरों का दाना ला लो, सरों के दाने का 10वां हिस्सा इन्ना बरीक। सतगुरु जी ने नाल बचन किया, राई राई का 10वां हिस्सा। मुक्त द्वारा संकरा राई 10वें भाए। 10वें भाए का मतलब है 10वां हिस्सा। इन्ना बरीक है, बरीक है मुक्ति का मार्ग, परमात्मा का मार्ग। हुण उथों दी जे असीं अपने मन नूं लंघाउणा है, भगत कबीर जी कहते मन तो मैंगल होए रहे हो। मन तो हाथी की तरह पलिया पिया। मैंगल कहते ने हाथी नूं। हाथी वर्गा मन उस मुक्ति के मार्ग विचों किवें लंघेगा? इन्ने बरीक रस्ते दे विच दी। मन तो मैंगल होए रहे हो, निकसियो क्यों कर जाए। सतगुरु जी कहते अपने मन नूं इन्ना क नीवा, इन्ना क सीधा बना लै कि वह राई के 10वें हिस्से की जगह दे विचों गुजर जाए। अनेकां थावां दे उत्ते सानूं निमरता सिखाई है सतगुरु जी ने। और भगत जी ने बाणी दे विच एक जगह ते वचन कीता है, हर हां खांड रेत में बिखरे हो।
ਰੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਬਿਖਰ ਗਈ, ਬਾਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਾਥੀ ਚੁਣਿਓ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਹਦੇ ਦੋ ਅਰਥ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਹਾਥੀ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਹਾਥੀ ਵਰਗੇ ਮਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਖੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਗੁਰ ਭਲੀ ਬੁਝਾਈ ਚੀਟੀ ਹੋਏ ਕਹਿ ਖਾਏ। ਕੀੜੀ ਹੋ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਨ ਚੰਚਲਾ ਚਤਰਾਈ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ ਚਲਾਕੀਆਂ, ਟੋਏ ਟਿੱਬੇ ਜਿੰਨੇ ਊਚ ਨੀਚ ਦੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾ ਲੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਬਲਸ਼ਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਕੁਝ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰੇ ਉਦੋਂ ਮਾਰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਧੋਖਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਚਲਾਕੀਆਂ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਵੀ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਨ ਚੰਚਲਾ, ਮੇਰੇ ਚੰਚਲ ਮਨ, ਚਲਾਕ ਮਨ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ। ਚਲਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਵੀ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣ, ਬੜੇ ਸੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲੇਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਸਾਰੇ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਆਮ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕਲੇਸ਼ 'ਚ ਨਾ ਪਾਵਾਂ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਝੰਜਟ, ਕੋਈ ਕਲੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਛਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਲੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮੰਗੀਏ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਘਰ ਚੋਂ ਕਲੇਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਪੈਣਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਮ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹੇਗਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾ ਜਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲੇਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਕਲੇਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਚੋਂ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਤਾਂ ਜਗਿਆਸੂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਬੁਰੇ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਗੁੱਸਾ ਮਰਨਾ ਹੰਢਾਏ, ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਕਰੀ। ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਤੇ ਹੰਢਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਕੱਪੜਾ ਲਿਆਣਾ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਉਹਨੂੰ ਹੰਢਾਣਾ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤਨ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੰਢਾ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੰਢਾਉਂਦੇ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਹੰਢਾਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ, ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਨ ਚੋਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਜ਼ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਔਗਣ ਦੇਖਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ।
ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈ, ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਰੀ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੂੰ ਕੁਝ ਦਾਤੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹੰਢਾਏ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਮਿਲਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਹੀ ਰੋਗ ਨਾ ਲੱਗਈ, ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੜੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬੰਦਾ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜੀ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ, ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ, ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੰਢਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਤਤ ਵਿਚਾਰਾ। ਤਤ ਹੈ, ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ, ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਤਤ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜਬਲੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਐਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਬਸ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਤਤ ਵਿਚਾਰਾ, ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਛੁਟਕਾਰਾ। ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨੇ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹੰਢਾਏ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇ। ਤੇ ਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਬਸ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਹੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸਾ ਹੰਢਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਕੈਰਵਾਂ ਤੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਬਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਿਖਾਉਣਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਬੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਬਕ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਪਾਂਡਵ ਵੀ ਗਏ, ਕੈਰੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਯਾਦ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਯਾਦ ਹੋਇਆ ਸਬਕ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਬੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ, ਤੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਫਿਰ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਬਚਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚੰਡ ਮਾਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸਬਕ। ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਦ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਕੱਲਾ ਸਬਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਕ੍ਰੋਧ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ, ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਲਏ ਔਰ ਮੈਂ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਸਬਕ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੰਢਾ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹੰਢਾਏ। ਹੰਢਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਏ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੋਲਕ ਹੈ ਜੀਵਨ ਸਾਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਫਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਘੜੀ, ਅੱਧੀ ਘੜੀ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਵੈਦ ਦੇ ਕੋਲ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਵੈਦ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਜੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਹਨੇਰਾ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਬਾ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 65-70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੁਢੇਪੇ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੁਢੇਪੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਠਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਇਹ ਵੀ ਬੁਢੇਪੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਖਾਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਬੁਢੇਪੇ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਾਗਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਇਹ ਵੀ ਬੁਢੇਪੇ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕਿਹੜੇ ਬੇਵਕੂਫ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੱਸਦਾ ਤੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਬੁਢੇਪੇ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਬੁਢੇਪੇ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਤੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ? ਡਾਕਟਰ ਅੱਗਿਓਂ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਬੁਢੇਪੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਐਡਾ ਅਮੋਲਕ ਜੀਵਨ ਜਵਾਨੀ ਗਵਾ ਲਈ, ਬਚਪਨ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਅਮੋਲਕ ਸਵਾਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਪਛਤਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਉਸੇ ਪਛਤਾਵੇ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਬੁਢੇਪੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁੱਸਾ ਹੰਢਾਉਂਦਾ ਉਹ ਤਨ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹੰਢਾਏ। ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਏ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਹੱਸ ਕੇ ਟਾਲ ਦਿਆ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਤੇ ਹੰਢਾਈ ਨਾ। ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹੰਢਾਏ। ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਦੇਹੀ ਰੋਗ ਨਾ ਲੱਗਈ, ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪੱਲੇ ਸਭ ਕੁਛ ਪਾਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਨਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਆਹ ਦਾਤ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਲੈ, ਇੱਕ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੰਢਾਉਣਾ। ਜੋ ਮਰਜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇਰਾ ਤਨ ਅਰੋਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਡੰਡੌਤ। ਡੰਡੌਤ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨ ਅਨਕ ਵਾਰ, ਲੰਮਿਆਂ ਪੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਲਾ ਡੰਡੌਤ ਹੁੰਦੀ। ਡੰਡੌਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲੈ। ਮਨ ਤੇਰਾ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੌੜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵੀ ਚਲਾਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਚਲਾਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੰਗਰ 'ਚ ਵੀ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ 'ਚ ਵੀ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਬਣਾ ਲੈ। ਕੈਸੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਨ ਚੰਚਲਾ ਚਤਰਾਈ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਚਤਰਾਈ ਨਾਲ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਅਜ ਤੱਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਭੋਲੇ ਭਾਓ ਮਿਲੇ ਰਗ ਰਾਇਆ। ਧੰਨੇ ਨੇ ਰੋਟੀਆਂ ਰੱਖਤੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕ ਲੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੜੀਆਂ ਖੀਰ ਪੂੜੀਆਂ ਖਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਰੁੱਖੇ ਸੁੱਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਐਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਛਕ ਲੈ। ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਚਲਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜੋਤ ਹੋਰ ਪਖੰਡ ਨਹੀਂ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ। ਥਾਲੀ ਪਰੋਸ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਭਗਵਾਨ ਠਾਕੁਰ ਖਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕ। ਭਗਵਾਨ ਹੁਣ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕੇ? ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਭਾਅ ਭੋਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਲਵੇੜ ਕੇ ਉਂਗਲ ਖੀਰ ਦੀ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਲੈ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਭੋਗ ਬਾਬੇ ਨੂੰ। ਬੁਰਕੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੱਗ ਗਿਆ ਭੋਗ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ। ਪਰ ਚਲਾਕੀ ਨਹੀਂ, ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ, ਭੋਲਾ ਭਾਉ ਹੈ, ਚੰਚਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖਾਂਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਹਉ ਪੀ ਮੁਖ ਨਾ ਜੋ ਢਾਲ ਸਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖਾਂਦਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉ ਪੀ ਮੁਖ ਨਾ ਜੋ ਢਾਲਸਾਂ, ਤੂੰ ਰੁੱਠਾ ਮੈਂ ਕਿਹੋ ਨਾ ਸਿਖਾਵੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੰਡਤ ਜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਈ ਠਾਕੁਰ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਖੇੜ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਹਉ ਪੀ ਮੁਖ ਨਾ ਜੋ ਢਾਲਸਾਂ, ਤੂੰ ਰੁੱਠਾ ਮੈਂ ਕਿਹੋ ਨਾ ਸਿਖਾਵੇ। ਤੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਰੋਟੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਝੂਠਾ ਕਰਨਾ। ਬਸ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਖਿੜਖਿੜਾ ਕੇ ਹੱਸ ਪਿਆ। ਭੋਲੇ ਭਾਉ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਵੀ ਛਕੇ,
ਧੰਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਾਏ। ਫਿਰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲ ਵੀ ਆਪ ਵਾਹੁਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ। ਪੜ੍ਹਦੀ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਭਗਤਾਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਦਾ ਪਿਓ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪੂਜਾ, ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦੀਆਂ ਆਰਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਠਾਕੁਰ ਆ ਕੇ। ਜੇ ਪੱਥਰਾਂ 'ਚੋਂ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਤਰਲੋਚਨ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਧੰਨੇ ਨੂੰ ਠਾਕੁਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਠਾਕੁਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ, ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ। ਕੰਮ ਕਿਤੇ ਪਿਓ ਚੱਲਿਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਆਖ ਸਿਧਾਇਆ, ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਕੰਮ, ਕਈ ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ, ਠਾਕੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠਾਕੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ। ਦੁੱਧ ਪਿਆਵਣ ਕਹਿ ਸਮਝਾਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਪਲ ਗਾਂ ਚੋ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣਾ ਠਾਕੁਰਾਂ ਨੂੰ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਬਾਪੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਗਾਂ ਚੋਈ, ਧਾਰ ਕੱਢੀ, ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਠਾਕੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਕਰਾਇਆ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਸਾਹਮਣੇ ਕਟੋਰੀ ਭਰ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਰੱਖਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ, ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਆਹ ਲਓ ਤਾਜ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਛਕੋ ਹੁਣੇ ਨੂੰ। ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰੇ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ। ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ, दूध पियो गोबिंदे राया, दूध पियो मेरे मन पति आया, नाही ता घर को बाप रसाया। जे तू दुध ना पीता मेरा बापू गुस्से हो जाना है आके। नाही ता घर को बाप रसाया, मेरे बाप ने गुस्सा होना है, वो रुस जाना है, इसलिए दुध पीओ। भगत नामदेव ने सामने रखती। प्यार है इहदे विच, प्रेम भरिया होया, चलाकी नहीं। बेनती कर रहे ने। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਦੇਖਿਆ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਟੋਰੀ ਬਦਲ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕੌਲੀ 'ਚ ਨਾ ਪੀਂਦਾ ਹੋਵੇ ਭਗਵਾਨ, ਦੂਜੀ ਕੌਲੀ ਸੋਇਨ ਕਟੋਰੀ ਉਹ ਭਰ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਿਉਨੇ ਦੀ ਕਟੋਰੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਲੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਪੀ ਲੈ, ਜੇ ਸਟੀਲ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ 'ਚ, ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪੀ ਲੈ। ਉਹ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ। ਰੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ, ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਗੁੱਸਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਨਾਮੇ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ, ਨਾਮੇ ਦੇਖ ਨਾਰਾਇਣ ਹੱਸੈ। ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾਰਾਇਣ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਹਿੰਦਾ, ਮੂਰਖਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ, ਪੱਥਰ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੀ, ਪੱਥਰ ਕਿਤੇ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ? ਚਰਨ ਫੜ ਲੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੇ ਪੱਥਰ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਪੱਥਰ ਹੱਸਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਆਈ ਗਏ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਛਕ ਲਓ। ਆ ਤੇ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ ਛਕ ਲਓ। ਇਹ ਹੈ ਭੋਲਾ ਭਾਓ, ਮਨ ਚੋਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੈ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹਨੇ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ? ਇੱਕ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਗਤ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੋਲੇ ਭਾਉ ਨਾਲ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਚਤਰਾਈ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਬਲ ਛਲ ਕੱਢਦੇ, ਚਲਾਕੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਡੰਡੌਤ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨ ਅਨਕ ਵਾਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸਮਝ ਕੇ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬਸ ਠਾਕੁਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਲੰਮਾ ਪਿਆ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਬਲ ਛਲ ਕਰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਭੇਟ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਚੰਗੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਪੜ ਕੇ ਬੋਲਦਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ, ਮਨ ਨਾਲ ਡੰਡੌਤ ਕਰ। ਕੱਲੇ ਤਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਡੰਡੌਤ ਕਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਦਾ ਡੰਡੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਚੰਚਲ ਮਨ, ਛੱਡ ਦੇ ਚਲਾਕੀਆਂ।
ਇਹ ਚਤਰਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਤਰਾਈ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਿਣੈ, ਤੂੰ ਸੁਣ ਮਨ ਮੇਰਿਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਸੁਣ ਲੈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨਾਲ। ਉਹ ਧੂਫਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਉਂਗਲਾਂ ਲਵੇੜ ਕੇ ਬਾਕੀ ਆਪ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤਰਲੋਚਨ ਵਰਗੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਤਰਲੋਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਤਰਲੋਚਨ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ। ਨਾਮਦੇਵ ਦਾ ਭੋਲਾ ਸੁਭਾਅ ਰੋਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਤਰਲੋਚਨ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਨੀ ਕੱਟਣ ਗਿਆ ਸੀ ਛੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਛੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ 72 ਵਾਰ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ 72, ਕਿਉਂ ਤਾਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਨਾਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਤਰਲੋਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਝੂਠ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਪਾ ਦੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਆਖ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਨਾਮਦੇਵ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਤਰਲੋਚਨ, ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਦੁੱਧ ਚੜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਆਖ ਕਿ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਓ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹਜੇ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਟੋਏ ਟਿੱਬੇ ਲਾ ਦੇ, ਪੱਧਰ ਕਰ ਲੈ ਮਨ ਨੂੰ। ਜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਏ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ। ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਠਾਕੁਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਭਗਵਾਨ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੱਗਿਓਂ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈ। ਤਰਲੋਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਣਾ। ਨਾਮਦੇਵ ਕਰ ਚਰਨ ਇਧਰ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੇਵਕ ਬਣਾ ਲੈ। ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਟੋਏ ਟਿੱਬੇ ਲਾਹੇ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਇਹੀ ਟੋਏ ਟਿੱਬੇ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਅਭਿਮਾਨ ਚਲਾਕੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲੈ। ਤਰਲੋਚਨ ਵੀ ਤਰ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਤਿਆਗੀਆਂ ਨੇ। ਭਗਤ ਇੱਕਦਮ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸੰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਭਗਤ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ, ਕਿਹਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰੋਂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ। 5-5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਪਣਾ, 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਪ ਲਓ, ਧਰੋਂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲਾਕੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇ ਮਨਾ, ਚਤਰਾਈ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਤੂੰ ਸੁਣ ਮਨ ਮੇਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਸੁਣ ਲੈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ ਜਿਨ ਏਤ ਪਰਮ ਭੁਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਾਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਚਿੰਬੜੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਬਣਾਈ ਕਿਹਨੇ ਹੈ? ਇਹ ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲਿਆ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਰਗੇ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਵਰਗੇ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰੇ ਮਾਇਆ ਬਣਾਈ ਕਿਹਨੇ ਹੈ? ਇਹ ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ ਜਿਹਨੇ ਏਤ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਬਣੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜੀਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਔਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਲੋਭ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਡਰਦਾ, ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਦੌੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕਿਤੇ ਮਾਇਆ ਨਾ ਚਿੰਬੜ ਜਾਏ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਿਆਗੀ ਹੋ ਕੇ ਦੌੜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਡਰਦਾ।
ਔਰ ਇੱਕ ਲੋਭੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਗੁਰਮਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੌੜਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਦੌੜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮਾਇਆ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਲੋਭ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇਰਾ ਗੁਜ਼ਰਾਨ। ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਕੋਲੇ ਮਾਇਆ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕੰਜੂਸ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਜੂਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸੂਮ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਵੀ ਸੂਮ ਆਖਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮਾਇਆ ਹੁੰਦੀ ਏ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨਾੜ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਇਆ ਖਰਚਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੰਜੂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੂਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਮੀਰ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸੂਮ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜੁਗਿਆਸੂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹਦੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ ਉਹਨੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਹੈ ਮਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸੂਮੈ ਧਨ ਰਾਖਣ ਕੋ ਦੀਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਰਖਵਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਵਿਚਾਰਾ ਰੋਟੀ ਤੇ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਮਾਇਆ ਦਾ? ਉਹਦੀ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਰੱਖੀ ਹੈ ਸੰਭਾਲ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਰਖਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਾਇਆ ਵਰਤਣੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਾ ਖਰਚੇ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹੇ ਦਵਾਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਜੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਦੇ ਦੇ ਸਸਤੀ ਤੋਂ ਸਸਤੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਮਾਇਆ ਦਾ? ਮਾਇਆ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਰਖਵਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਸੱਪ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹੀਂ, ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀ। ਸੂਮੈ ਧਨ ਰਾਖਣ ਕੋ ਦੀਆ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਮ ਕਾ ਡੰਡ ਮੂੰਡ ਮੈਂ ਲਾਗੈ, ਖਿਨ ਮੈਂ ਕਰੈ ਨਵੇਰਾ। ਉਦੋਂ ਦੇਖੀ ਕਿ ਮਾਇਆ ਉਹਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੋੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਾਧੀ, ਢੰਗ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਜਮਾਂ ਦਾ ਡੰਡਾ ਵੱਜਦਾ ਸਿਰ ਤੇ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਉੱਥੇ ਪਈ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਤੇਰੇ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਤੂੰ ਸੋਹਣਾ ਪਾ, ਸੋਹਣਾ ਖਾ, ਹੰਢਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਸੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਪਦਾਰਥ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਈਂ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾ ਤੇ ਪਦਾਰਥ ਰੱਬ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮਾਇਆ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੇਰਾ, ਇਹ ਵੀ ਮਾਇਆ। ਇਹ ਵਸਤਰ ਤੇਰੇ ਨੇ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਾਇਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਹਨੇ ਲਾਈ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਮੋਹਣੀ ਤਿਨੈ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ ਠਗੌਲੀ ਪਾਈਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਮੋਹ ਲਿਆ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮੋਹ ਲਿਆ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲਿਆ, ਇੰਦਰ ਵਰਗੇ ਮੋਹ ਲਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੋਹੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਮਾਇਆ ਨੇ ਮੋਹ ਰੱਖਿਆ। ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਮੋਹਣੀ ਤਿਨੈ ਕੀਤੀ, ਕੀਨੇ? ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਜਿਨ ਠਗੌਲੀ ਪਾਈਆ, ਇੱਕ ਠਗੌਲੀ ਬੂਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੂਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਾਕੂ ਲੋਕ, ਚੋਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਠੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁੰਘਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਖਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਠਗੌਲੀ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਜਿਨ ਠਗੌਲੀ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਜੱਗ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਵਾਲੀ ਮਾਇਆ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਆ? ਉਸ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਮੋਹਣੀ ਤਿਨੈ ਕੀਤੀ, ਉਸੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਤਿਸੈ ਵਿਟਹੁ, ਜਿਨ ਮੋਹ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਮਾਇਆ ਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮੋਹ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਉਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ।
ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੋਹ ਲਾਇਆ ਸਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿ ਚਲਾਕੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਚੰਚਲ ਚਤਰਾਏ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਚੰਚਲ ਮਨ ਛੱਡ ਦੇ ਚਲਾਕੀਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਚੰਚਲ ਚਤਰਾਈ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭੋਲੇ ਭਾਉ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਦਾਤਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁੱਸਾ ਈਰਖਾ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਈਏ ਝੋਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰਨਗੀਆਂ। ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਈਰਖਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਹ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸੱਜਣਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨਾ ਛੱਡੀਆਂ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਲਾਕੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ 30 ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀ ਈਰਖਾ ਦੁਆਇਖ ਦੁਬਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦੁਬਦਾ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਸਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖਿਓ ਭਰੋਸਾ। ਜੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨਗੀਆਂ। ਲਿਖ ਲਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਇਹ ਬਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਦਾਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨ ਨਾਨਕ ਵਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਪਰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਹਜੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਇੱਛਾ ਅਧੂਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢ ਦਿਓ ਹੰਢਾਓ ਨਾ ਉਹਨੂੰ। ਜੋ ਕੁਝ ਮਨ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਝੁਕਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਵਾਂਗੇ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਹੀ ਰੋਗ ਨਾ ਲੱਗਈ ਪੱਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਏ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਜਾਣ। ਪੱਲੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਝੋਲੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਭਰਾ ਭਰਾ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਮੁਟਾਵ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਆ 30 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਆਓ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।